الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والدين والمشايخ المؤمنين في الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا
يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال
لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعطي بكم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كل من ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله
الرحيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولإخواننا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa YMA TV Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 9 April 2024 Masehi atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji John Supriyanto MA yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema meningkatkan kualitas beragama. Sebelum memulai ceramah, marilah kita awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala haditnya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji John Supriyanto MA kepada Ustadz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita kembali sama-sama dapat hadir, telah melaksanakan amaliyah subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian tausiyah di Ramadan yang terakhir insyaallah di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan amaliyah ibadah Ramadan kita ini menjadi bagian dari catatan amal dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini sebenarnya mendidik kita untuk meningkatkan aspek kualitas beragama kita. Sebagaimana tadi tema yang disampaikan oleh MC, bahwa yang bisa kita tingkatkan dalam ibadah kita itu aspek kualitasnya. Kalau kuantitas dari aspek jumlah tidak pacak ditambah lagi. Salat 5 waktu ya begitulah, rakaatnya jumlahnya sudah begitu. Puasa Ramadan, walaupun kita merindukan Ramadan, tidak pacak nak ditambah. Mana kalau tahun ini kita tambah jadi 35 hari, tidak bisa. Ya, baca Al-Quran, ya cuma 30 juz itulah. Salat-salat sunnah ya begitulah jumlah rakaatnya, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak baca. Ya, dari aspek kuantitas, dari segi jumlah. Yang bisa kita tingkatkan adalah pada aspek kualitas. Ya. Nah, semakin baik kualitas beragama kita, kualitas beribadah kita, maka insya Allah akan semakin baik, semakin meningkat ya, nilai-nilai kebaikan dan kualitas beragama kita.
Karena ibadah itu harus mengantarkan kita kepada kualitas beragama. Ya, karena setiap ibadah, amal ibadah kebaikan yang Allah ajarkan, baik ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuannya ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tidak dijelaskan secara rinci aturan-aturannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, pada akhirnya itu harus menjadi pengantar untuk meningkatkan kualitas beragama. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir yang nuansanya tasawuf lah ya, itu paling tidak ada 3. Yang 3 ini mengantarkan kepada satu, sikap beragama yang menunjukkan peningkatan kualitas. Yang pertama itu apa yang disebut dengan ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga syukur. Dan 3 aspek ini nanti akan mengantarkan kepada satu yang namanya ridho. Jadi segitiga itu ya, ikhlas, syukur, sabar, nanti di atasnya ridho. Karena puncak perjalanan pencapaian kita menuju Allah itu harus sampai kepada ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuk surga itu ridho. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Kalau kita sudah sampai ke maqam ridho, maka tidak usah ada lagi yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang perlu lagi kita khawatirkan. Karena itu menjadi asbab Allah akan ridho kepada kita. Tapi syaratnya 3 tadi. Jadi dasarnya, fondasinya 3. Yang pertama ikhlas. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa puasa itu menghendaki terjadinya peningkatan. Terjadinya peningkatan pada kualitas ikhlas kita, terjadinya peningkatan pada kualitas syukur, dan pada kualitas sabar. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran ada tingkatan-tingkatan. Ya. Ikhlas itu ternyata ada tingkatan-tingkatan, Pak. Tingkat pertama itu yang disebut dengan Al-Khalis. Nah, Al-Khalis ini dari orang yang tadinya tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu artinya masih ada riya, masih ada ujub, masih ada takaburnya. Ya, riya itu kan kepengen dilihat orang. Kemudian sum'ah itu kepengen namanya didengar. Ya kan? Nah, ujub masih menganggap dirinya, ya ta'ajub dengan dirinya. Nah, itu tidak ikhlas. Nanti ketika itu hilang, masuk ke kelas pertama, pemula, namanya Al-Khalis. Al-Khalis itu ikhlas tingkat pemula. Jadi baru belajar ikhlas. Dia berusaha untuk menghilangkan riya tadi. Ya, menghilangkan namanya pengen didengar. Kan ada Pak, maaf orang, dia sudah haji, ketika namanya disebut tanpa haji dia marah. Kalaupun tidak marah, ada di dalam hatinya tuh, oh apa? Aku kan sudah haji. Mana tidak disebut, ya kan? Nah, itu sudah apa namanya? Masuk kategori sum'ah. Namonyo, ya kepengen didengar namanya itu. Nah, ketika dia masuk ke tingkat pertama, level pertama itu Al-Khalis, dia belajar untuk ikhlas. Ya, mulailah dia ya berusaha untuk menyembunyikan kebaikan, jangan sampai dijenguk wong, karena kalau dijenguk wong kayak merusak hati, ya. Nah, tapi ini tingkat pertama masih lemah. Ya, masih lemah, Pak. Kenapa masih lemah? Kalau kita masih berada pada tingkat Al-Khalis, itu kadang-kadang oke, dia berusaha untuk merahasiakan, menyembunyikan amalnya, jangan sampai dijenguk wong. Ya. Tapi ketika dia dipuji orang tentang kebaikannya, dia menikmati. Ada rasa nikmat ketika kebaikannya dipuji.
Itu masih level awal itu. Ketika dia memberikan sesuatu kepada orang dan orang itu tidak berterima kasih, dia merasa kawan ini mak mana ceritanya dikasih tapi kok tidak terima kasih. Masih ada rasa. Itulah al-khalis. Jadi level awal. Kadang-kadang yang level awal ini al-khalis ini dia ngomong aku ikhlas. Nah, kalau dia ngomong aku ikhlas itu tidak ikhlas. Kalau dia ngomong aku ikhlas, masih di level awal. Karena pada hakikatnya masih ada sesuatu di dalam hatinya. Takut amal yang dilakukannya itu dikatakan orang tidak ikhlas. Makanya disebutkannya aku ikhlas. Nah, itu level awal. Harus ningkat. Ningkat ke level al-mukhlis. Al-khalis ada dalam Al-Quran disebutkan. Al-mukhlis ada. Ya. Nah, al-mukhlis ini sudah lebih tinggi levelnya karena dia sudah pandai menyembunyikan kebaikan. Yang di dalam hadis itu kan disebutkan rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma anfaqa biyaminihi. Itu ekspresi definisi ikhlas yang kata Rasulullah. Orang yang tangan kanannya melakukan kebaikan, berinfak, ya, lalu dirahasiakan, disembunyinya, ditutup. Hatta la ya'lama shimaluhu ma anfaqa biyaminihi. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Oleh karena itulah hakikat ikhlas itu adalah rahasia. Kuncinya itu semakin mampu dia merahasiakan, menutupi, menyimpan kebaikannya tanpa diucapkan, tanpa dibicarakan, maka semakin tinggi kualitas. Ya, jadi kualitas itu menentukan ganjaran. Kenapa di dalam Al-Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Nah, di situ Allah kasih ganjaran untuk orang yang sedekah itu kan. Orang yang berinfak di jalan Allah itu kan ibarat nanam satu biji. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai masing-masing 100 biji. Ya kan? Nah, nanti wallahu yudha'ifu liman yasha. Nanti Allah akan kasih ganjaran yang berlipat-lipat sampai bi ghairi hisab, tanpa ada batasan, dengan ketentuan kualitasnya. Yang memberi ganjaran itu Allah langsung. Urusan perkara ikhlas itu Allah yang kasih nilai langsung. Malaikat tidak bisa. La ya'lamuhul malaikah fayaktubuhu. Malaikat tidak bisa catat kualitas ikhlas kita tuh. Dia hanya mencatat apa yang tampak. Nah, kualitas ikhlasnya Allah langsung Allah kasih. Wala ya'lamuhu syaitanu fayufsiduhu. Setan pun tidak bisa. Tidak bisa. Woi kawan ini ikhlasnya. Tidak bisa. Ya, karena kualitas ikhlas itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, sehingga setan tidak bisa merusak. Jadi orang yang makin mampu merahasiakan kebaikannya, dia pernah sedekah, pernah bantu orang kesusahan, misalnya ya, tanpa diceritakan kepada orang lain, maka selama itu kualitasnya bagus. Kualitasnya bernilai di sisi Allah. Tapi ketika itu kebaikan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu diceritakan, maka terkikis nilai kualitasnya di hadapan Allah. Makanya rahasia ikhlas itu sebenarnya ada di situ, merahasiakan kebaikan. Semakin mampu merahasiakannya, maka semakin tinggi kualitasnya. Semakin kita membuka, maka semakin membocorkan, sedikit terkikis. Nah, oleh karena itulah ada kualitas ikhlas yang tertinggi, itu namanya al-mukhlas. Nah, yang al-mukhlas ini dianggap sebagai kalau orang sudah sampai pada level mukhlas itu seperti apa di dalam hadis Abu Daud, makhluk Allah yang terkuat di bumi. Nah, sampai setan pun tidak bisa berkuasa terhadap orang seperti itu. Di dalam hadisnya Imam Abu Daud itu kan panjang ceritanya tuh. Ketika Allah menciptakan bumi,
dan menyampaikan kepada para malaikat, "Hei para malaikat, aku akan menciptakan manusia dan akan meletakkan manusia itu hidup di atas bumi." Nah, pada saat itu para malaikat komplain, ya, karena pada awal penciptaan bumi itu bergoyang bergoncang luar biasa. Kemarin barusan ada gempa di mana? Taiwan. Berapa skala Richter itu? Ada yang mengatakan 9,1, ada yang bilang 7 sekian. Tapi itu kita lihat tuh bagaimana ya korbannya, goncangannya luar biasa. Kemudian kemarin sore ada di Sulawesi Barat kalau tidak salah, di Majene. Ya, yang paling fenomenal di Aceh 9,2. Itu berapa? 250.000 korban. Ya. Banda Aceh itu hampir rata dengan tanah dengan 9,2 skala Richter. Nah, pada awal penciptaan pertama kali bumi itu tidak bisa terhitung lagi skala Richternya, goyang. Kata malaikat, "Ya Allah, mana mungkin manusia bisa tinggal di kulit bumi dengan goncangan yang begitu dahsyat." Nah, lalu Allah menciptakan gunung. Itu ceritanya di dalam hadis dalam hadis Abu Daud itu, Imam Abu Daud. Ya, Allah menciptakan gunung, lalu Allah letakkan gunung-gunung itu di sudut-sudut bumi sehingga seketika bumi menjadi tenang. Nah, tenang, diam. Para malaikat bertasbih, "Subhanallah, betapa hebatnya makhlukmu yang namanya gunung itu ya Allah. Baru saja engkau letakkan tiba-tiba bumi menjadi diam." Nah, kata Allah, "Kamu tahu enggak, ada nanti yang lebih hebat lagi dari gunung. Kalau gunung itu besar. Ya, cuman nanti ada yang bisa mengalahkan gunung." Apa ya Allah? Yang bisa mengalahkan gunung itu besi. Ya, besi itu kecil, padat, tapi dia bisa mengkikis gunung yang besar. Oh, malaikat kembali bertasbih, "Subhanallah, betapa hebatnya besimu yang meskipun kecil, padat, itu bisa menggeser, menggoyang, melobangi gunung." Ya. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari besi itu? Ada, kata Allah. Ya. Yang lebih hebat dan lebih kuat dari besi itu adalah ya. Yang lebih hebat daripada besi itu adalah api. Ya. Karena api itu meskipun dia seperti tak punya kekuatan, tapi panasnya dengan ukuran tertentu, sepadat, sekeras apapun besi baja bisa dihancurkan, bisa dilelehkan. Ya. Oh, luar biasa, kata para malaikat bertasbih, "Subhanallah, subhanallah, alangkah hebatnya api itu." Apa ada lagi yang lebih hebat dari api itu? Kata Allah, ada. Ya. Yang lebih hebat dari api itu air. Karena air meskipun lembut, halus, seperti tidak punya kekuatan, tapi air itu punya banyak kekuatan. Dia bisa menenggelamkan, dia bisa membasahi, dia bisa memadamkan, dia bisa menghanyutkan, bahkan bisa mendobrak benda apapun yang besar di hadapannya kalau dia menghalangi. Termasuk api bisa dipadamkan. Semakin lembut semakin halus. Lalu apakah ada lagi yang lebih hebat, lebih kuat daripada air? Ada, kata Allah. Yang lebih kuat daripada air itu adalah udara. Ya. Kenapa? Karena air dengan udara bisa diuapkan, bisa menguap, bisa terangkat, sehingga terjadi watasrif riyah, ya, terjadi proses peristiwa hujan itu kan karena ada penguapan. Nah, udara ini tidak kelihatan. Kalau air tadi masih kejingoan, ini udara tidak kejingoan. Dan dengan eksistensi keberadaan udara itu seluruh makhluk yang ada di bumi itu bisa hidup. Kalau tidak kate udara itu tidak bisa hidup. Apapun, termasuk api tidak bisa hidup, air tidak bisa mengalir, ya, segala sistem kehidupan di atas bumi tidak bisa terjadi tanpa udara. Nah, ini kalau kita jengok dari pucuk tadi, ya, urutan di dalam hadis itu, gunung besar, besi kuat, ya, kemudian api itu panas, air itu cair tapi bisa memadamkan. Makin ke bawah makin halus, makin ke bawah makin halus, sampai
saking halusnya angin, udara itu tidak kejingoan. Tapi kalau dia tidak kate, mati kalau gitu. Ya, nah itu para malaikat subhanallah. Berarti udara itu beramal, berbuat tanpa terjingok. Tapi kalau dia tidak kate, itu mati makhluk hidup. Subhanallah. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari itu? Kata Allah, ada. Ini makhlukku yang paling kuat. Tak kata lagi yang bisa ngalahkan ini. Termasuk jin, setan, iblis, tak bisa ngalahkan. Apa itu ya Allah? Ya, kata Rasulullah, inilah yang tadi, yang hadis tadi. Seseorang yang anfaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma anfaqa biyaminihi. Seorang yang mukhlas tadi. Ya, orang yang mukhlas itu orang yang pandai menyembunyikan amal kebaikannya dan dia segera mampu melupakan kebaikannya. Nah, itulah tingkat kualitas ikhlas tertinggi. Ketika kita sudah mampu merahasiakan kebaikan lalu melupakan. Karena kalau tidak dilupakan ingat terus. Kita itu kan begitu, agama mengajarkan terhadap keburukan kita harus ingat terus kan. Kenapa ingat terus dengan dosa? Biar kita sampai kepada taubat, bikin kita banyak istighfar. Kalau kita ingat banyak dosa, itu mengantarkan kita, lisan kita ini secara refleks istighfar. Tapi terhadap kebaikan-kebaikan segera kita lupakan. Agama mengajarkan begitu. Kita melakukan kebaikan hari ini apa, segera lupakanlah kebaikan itu, karena nanti itu akan mengantarkan kita kepada merasa banyak amal aku hari ini. Ya, nah kebaikan itu segera dilupakan. Kenapa? Itu potensi untuk merusak keikhlasan. Nah, puasa itu mengajarkan itu sebenarnya. Ya, puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Urusan kita langsung dengan Allah. Tak kata urusan dengan dua kanan kiri. Itu mengajarkan ikhlas sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar ini dalam Quran juga ada peningkatan, ada tingkatan-tingkatan, ada kelas. Sobir, musobir, sobur. Sobir itu level awal. Uang yang sabar mampu menahan gejolak rasa ya terhadap apa yang dia hadapi. Yang dia sadar kalau dia tidak sabar tak kata guna. Ketika kita misalnya ditimpa musibah, apalah anak sakit, apa atau apapun ya, atau dalam konteks pergaulan kita ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang menzolimi kita, tidak ada pilihan. Ketika misalnya anak kita sakit atau anak kita meninggal dunia misalnya, dipanggil oleh Allah, apa pilihan kita kalau tidak sabar? Mau ngamuk-ngamuk? Apakah dengan ngamuk-ngamuk itu akan mengembalikan anak kita yang sakit tadi langsung disembuhkan, atau anak kita yang meninggal tadi langsung dihidupkan lagi? Enggak. Atau misalnya di jalan kena razia karena kebetulan tidak bawa SIM, atau memang STNK mobil atau motor kita mati, ditangkap oleh polisi, dirazia, ya ditilang, ngamuk-ngamuklah di situ. Semakin ngamuk semakin semangat polisi nangkap kita. Ya, nah. Ketika kita sadar, ya sudah memang salah saya memang tidak bawa surat-suratnya yang lengkap, ya sudah melo ibai sabar, gitu ya. Kan ada dulu yang viral itu, ketika dia ditilang dan tidak nerima nilang, motornya itu ditilang, diempas-empas kenya Pak, babit kenya motor, babit kenya. Tidak kata yang polisi tidak rugi, yang rugi dia tuh lah. Mana dia lah kena tilang, kemudian dia ngempas ke meja ke motor, ya kan? Kemudian ekspresi aksinya itu dianggap melawan petugas, tambah berat. Ketika dia sadar bahwa kalau dia tidak sabar ada resiko, itulah level awal. Sudahlah sabar baik, kakek kena tangan. Itu artinya sabar. Sabar level as-sabir. Baru level awal. Ya. Nah, yang level berikutnya itu musabir. Musabir itu sudah menyadari ya bahwa ada nilai kebaikan dari masalah yang dia hadapi. Dia sudah
menyadari ada sesuatu yang Allah kehendaki dari musibah atau masalah ya, yang Allah berikan kepada dia. Pasti ada hikmahnya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali itu ya, bahwa setiap masalah hidup atau musibah itu adalah jembatan untuk Allah kasih nikmat yang lebih tinggi nilainya daripada musibah itu. Ketika misalnya ada kehilangan, berarti Allah akan ganti yang hilang itu yang lebih bagus kualitasnya. Nah, ketika Allah kasih penyakit, kalau penyakit itu dinikmati dengan sabar, maka penyakit itu menjadi asbab Allah ampunkan semua dosa. Dan di dalam hadis-hadis sahih banyak disebutkan tentang bagaimana fadilah sakit. Kalau zaman dulu para sahabat kalau tidak sakit selama sebulan itu kadang bingung. Nah, ngapa tidak sakit bulan ini? Ya, kenapa? Karena dia tahu fadilah sakit. Fadailul marad. Nah, ya. Apa? Sakit demam sehari itu bisa menghapus dosa sebulan. Ya. Artinya penyakit yang kita anggap itu sebagai penyiksaan ternyata dalam sistem amal itu menjadi media pengantar untuk keterampunan dosa kita. Tapi kalau sabar. Ya. Cuman kalau kita rotui, nah itu justru tambah lemak. Uji malaikat kau sakit-sakit lagi kau. Karena merotui. Ya. Nah kalau dia sudah sampai pada level musabir, level sabar tingkat kedua, dia sudah memahami ya sudahlah inilah kehendak Allah. Ya. Dan apapun kehendak Allah dan apapun yang datang dari Allah pasti baik. Tidak mungkin yang datang dari Allah itu bukan baik. Pasti itulah yang terbaik yang Allah kasih kepada kita. Musabir. Level yang paling tinggi itu namanya as-sabur. Dan as-sabur itu menjadi ismun min asma'illahil husna tadi kita sebut. Ya, as-sabur. Kenapa as-sabur? As-sabur itu produknya adalah kebaikan. Jadi nanti kita akan ketemu bahwa sabar dan syukur itu puncaknya itu adalah memberi. Ya. Ketika seseorang dalam posisi yang terhimpit dalam keadaan mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, dan dia bisa mampu memproduksi kebaikan, dia sudah sampai pada puncak kesabaran. Kalau mau dianalogikan dengan sifat Allah, kenapa Allah itu sabur? Karena Allah itu terhadap orang kafir, terhadap orang yang menghujat Allah, terhadap orang yang menginjak-injak hukum-hukum Allah, Allah terus kasih nikmat. Ya, jadi Allah kasih nikmat. Orang kafir, Allah kasih nikmat. Kalau seandainya Allah tidak sabar itu kan kalau disentili Allah sikok-sikok, cetak selesai. Orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang aturan-aturan Allah. Tapi Allah tidak. Kamu nak kafir, aku kasih nikmat. Bahkan semakin kamu kafir, semakin banyak nikmat aku kasih. Ambillah. Ya. Nah, kita juga harus sampai kepada level itu di saat kita susah, sulit, tapi kita mampu memproduksi kebaikan. Makanya infak itu kan allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kan gitu. Bahwa kita memproduksi kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang itu tidak berdasarkan suasana hati. Kita dalam susah, dalam senang, dalam kesakitan, dalam kebahagiaan, itu bagi Allah sama. Nah, ketika kita sudah sampai pada puncak as-sabur, maka bagi seorang yang as-sabur, ketika dia susah atau ketika dia bahagia itu sama baik. Ya, nah ini level dalam sabar. Kemudian yang ketiga, syukur. Ya, nah, syukur.
Level pertama syakir, yang kedua syakur, yang kedua asyukur, yang ketiga asyakur. Masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran. Asyakir itu syukur level awal, berterima kasih kalau mendapat kebaikan. Jadi ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah, kata lisan kita, ya tak? Ini nikmat dari Allah, syukur. Ya, ada ulama yang membagi kalau syakir itu lisani, jadi ucapan lisan. Dikasih orang, terima kasih sama wong itu. Dapat nikmat dari Allah, ya, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Menyadari, meyakini bahwa tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Harus naik ke level yang kedua, namanya asyukur. Asyukur itu apa? Selain lisannya yang mengucapkan alhamdulillah, ada kesadaran di dalam dirinya, ya, bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik. Oleh karena itu harus disyukuri. Nah, ini sudah hampir mirip sudah dengan sabar tadi, ya. Jadi syukur itu kalau level pertama itu hanya yang baik. Kan sesuatu yang biasa itu, kalau kita dapat kebaikan pasti kita bersyukur. Ya, pasti. Tidak mungkin kita bersedih. Tapi kalau sudah asyukur, maka apapun yang datang dari Allah, dia syukuri. Nah, ketika dia tidak hanya mensyukuri nikmat, tapi justru musibah, dia sudah pada level syukur. Ya. Apalagi kalau dia sampai ke syakur. Kalau syakur itu sudah tidak ada lagi bedanya antara musibah dan nikmat. Sebab apapun yang datang dari Allah harus disyukuri. Oleh karena itulah kalau bapak-bapak pernah baca hadisnya, kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kalimat istirja yang kita biasa baca atau kita diajarkan ketika kita dapat musibah. Tapi di dalam hadis itu, di akhir kalimat itu ada kalimat alhamdulillah 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, inilah titik temu antara sabar dan syukur. Ya, ketika kita sudah sampai pada level syukur tingkat akhir, asyakur, maka bedanya tipis antara nikmat dan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, ada unsur syukur di situ. Ketika kita mendapat nikmat, ada unsur sabar di sana. Sehingga dulu kami pernah diajarkan oleh guru kami, coba dibedakan ini, kalimat ini, apa dia syukur atau dia sabar. Ada seorang anak yang begitu sayang dan begitu hormat kepada orang tuanya. Lalu sang anak ini mengatakan, ayah, kalau ayah nanti meninggal dunia, saya akan menyembelih kerbau. Kalimat itu apakah kalimat syukur, bentuk syukur, atau bentuk sabar? Agak susah membedakannya. Ya, kenapa? Karena sabar dan syukur ketika sampai pada puncaknya, dia akan beda-beda tipis. Ya, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini mengajarkan kita untuk terjadi peningkatan kualitas beragama. Yang tadinya mungkin masih belajar al-khalis, ikhlas, mari tingkatkan ke al-mukhlis. Syukur-syukur kalau kita pada sampai level al-mukhlas. Kalau yang tadinya sabar, ya, pemula as-sabir, kita bisa tingkatkan menjadi musabir. Alhamdulillah kalau bisa sampai pada puncaknya as-sabur atau juga as-syakir, ya, bersyukur. Kita tingkatkan menjadi level as-syukur dan asyakur. Nah, kalau 3 aspek ini sudah meningkat, nah, baru kita akan berada pada posisi ridho. Jadi pondasi keridoan itu berangkat dari 3 aspek ini. Dan 3 aspek inilah sebenarnya yang diajarkan dari ibadah puasa kita. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa mengantarkan kita kepada peningkatan kualitas beragama kita.
Semakin lama kita ini menjalani kehidupan beragama, menjalani banyak amaliyah ibadah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan itu semakin meningkatkan kualitas kita, ibadah kita. Semakin tinggi kualitas ibadah kita, semakin takwalah kita kepada Allah. Semakin takwa kita kepada Allah, semakin mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa dan semakin mulia, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu yang bisa kami sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini akan memberikan paling tidak informasi kepada kita dan menjadi bahan motivasi untuk meningkatkan kualitas beragama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم اجعلنا من أهل العلم ولا تجعلنا من أهل الجهل اللهم اجعلنا من أهل الخير والبر ولا تجعلنا من أهل الشر والضير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji John Supriyanto MA yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ceramah yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula ceramah pada hari ini. Kemudian kami informasikan bahwasannya ba'da sholat zuhur nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Alwi Al-Kaf. Saya Muhammad Rizky Mubeki dari Ikatan Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.